ये बिना एनओसी तो रजिस्ट्रियां हुई। कई रजिस्ट्रियां तो इत्थे ऐसियां भी हुई वा जिहड़ियां एग्रीकल्चर लैंड च ਲੱਖਾਂ रुपए का स्टांप पेपर सीगे तो उन्होंने बचाने वास्ते उन्होंने बिना स्टांप पेपर तो एनओसी लगा के रजिस्ट्रियां कर दी गई। सिर्फ रिश्वतों का बोलबाला जे एक आदमी ने कुछ गलत किया हुआ तो उनके ते इंक्वायरी उनकी जांच नहीं होनी चाहिए। जे लुधियाने शहर के इंप्रूवमेंट ऑफिस के विच जे कोई भ्रष्टाचार करता है तो उत्थे विजिलेंस जांच भी होती है, उत्थों के कर्मचारियों अधिकारियों को जेल भी पा दिता जाता है। लेकिन इत्थे ये फर्क क्यों? आने वाले दिनों के तुसीं देख लियो कि बड़ी जल्दी खबर आएगी कि पुराने रजिस्ट्रार वैस्ट को किते मलाई वाली शहर के विच किते एरिया के विच लगा दिता गया। और जिस पीएन के खिलाफ असी जांच मंगी सी, ये ऑर्डर की कापी शो करती पई है कि वो किहड़ा कमल नाम का पीएन सीगा, वो इत्थे दिन वेले इत्थे रजिस्टर ऑफिस के विच एज अ पीएन काम करता सीगा और शाम वेले डीसी कोठी च काम करता पिया। मैं कहना चाहना कि एक मुलाजम एक पीएन कितना पावरफुल है कि वो इक्को टाइम के विच दो जगह पर नौकरी करता पिया वा और उनका कहना वा लोगों को कि मेरे को तो डीसी नालों वध नोट है। उस पटवारी का नाम सीगा हरकीरत सिंह। उस आदमी ने लोगों को नकली इंतकाल एक नहीं दो नहीं कोई 650 के करीब नकली इंतकाल खुद करके देते, जबकि उन्होंने इंतकालों के उत्ते सिग्नेचर कानगो दे और तहसीलदार दे होने चाहिए। जिस पटवारी ने नकली इंतकाल किए वो पटवारी गिल हल्के च अपॉइंट किया होया है। साड़ी सरकारां साड़ा सिस्टम गल करता है किसी भी पटवारखाने के विच हुण तुहाडे कोलों 25 रुपये तो वध नहीं लिते जाएंगे तुसीं फर्द लैण जाओगे। मैनूं एक भी कोई लुधियाने शहर का एक भी बंदा आके दस दे, कोई ऐसी पटवारखाना दस दे जिथे 25 रुपये लिते जाते हो। लोगों की जो एनओसी 2-3 महीना नहीं मिलेगी तो लोग दुखी होकर परेशान हो गए। जो रिश्वत नहीं देंगे तो की करेंगे? जे पटवारी को दफ्तर नहीं होएगा, काम करने को स्टाफ नहीं होएगा तो वह 25 रुपये की जगह पर 200 रुपये नहीं लेगा तो होर की करेगा। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द सिटी हैडलाइनस ते मैं हाँ तुहाडे नाल निधि वर्मा। लगातार जे असीं गल करदे भ्रष्टाचार दी ते भ्रष्टाचार किते ना किते वधदा होया दिखाई दे रहा है। तो इस नूं लैके अज असीं मौजूद हाँ लुधियाना रजिस्ट्रार ऑफिस वैस्ट दे कोल। ते इत्थे जे असीं गल करिए कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा धक्का किया जा रहा है लोगों के नाल ते काफ़ी ज़्यादा जिहड़े है भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। सो इस नूं लैके अज NGO वल्लों सच्चा यादव युवा NGO वल्लों इत्थे मौजूद ने तो उन्होंने वल्लों अक्सर देखते हैं कि असीं काफ़ी ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਯਾਦਵ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੱਛਮੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बीते दिनों असी इंसाफ मंगिया सी। जी हाँ, असी इंसाफ मंगिया सीगा और इंसाफ के रूप दे विच असी मंगी सी विजिलेंस जांच। असी विजिलेंस की जांच मंगी सीगी इत्थों दे रजिस्ट्रार के बदले असी रजिस्टर जांच मंगी सी कि उन्हां ते विजिलेंस जांच की जाए। असी मंगिया सीगा कि इत्थों दे काम करने वाले एक पीएन के उत्ते विजिलेंस जांच मंगी सीगी, सानू जांच मिली। सिर्फ मेरी गल छड्डो, शहर दे एक शहर के जाने माने वकील ने भी आप तुसीं देख सकते हो मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है, एक नामी वकील ने भी जांच मंगी सीगी सेम उही चीज़ उत्ते, क्योंकि इत्थे उस रजिस्ट्रार के बदले क्योंकि वो रजिस्टर के नाल इत्थों का जिहड़ा पीएन सी मैं उही तुहाडे अगे लैके आऊँगा कि उत्थे आ वसीके नंबर तुसीं देख सकते हो। ये वसीकियां दे विच उन्हें नंबर पाए हुए हैं कि ये वसीके जिहड़े सीगे ये बिना एनओसी तो रजिस्ट्रियां होईयां। कई रजिस्ट्रियां तो इत्थे ऐसियां भी होईयां वा जिहड़ियां एग्रीकल्चर लैंड जे ਲੱਖਾਂ रुपए का स्टांप पेपर सीगे तो उन्होंने बचाने वास्ते उन्होंने बिना स्टांप पेपर तो एनओसी लगा के रजिस्ट्रियां कर दी गई। सिर्फ रिश्वतों का बोलबाला चलिया। ईवन कि खुद साडी संस्था ने लगभग 25 तो 30 आ वसीके नंबर तुसीं देख सकते हो। असीं खुद ADC DC शहर के किहड़ा बंदा जिन्हों ये जांच नहीं मंगी सी। सो ADC के मार्क भी है, सब कुछ इनके उपर लग्या भी होया है, नंबर लगे हुए हैं। सो ये नंबर सारे असीं जो दिते सीगे उन्होंने असीं जांच मंगी सी, लेकिन जांच तो की मंगनी की मिलनी सीगी। अज लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हुए हैं और इन्ने ही टाइम जोड़ा है वा इस वकील साहब ने भी जी जांच मंगी सी इन्ना टाइम उन्होंने हो गया है। लेकिन खेल देखो,
ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖੇਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਕ ਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੀਸੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਸ ਵੈਸਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਯਾਦਵ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਬੂਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵਸੀਕੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਆਦਰਨੀय ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ WhatsApp ਕੀਤੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਸੀਕੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਟ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਰਜਿਸਟਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਂਗਲੂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਬਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਪੀਐਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਮਲ ਨਾਮ ਦਾ ਪੀਐਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਐਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਡੀਸੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਫ਼ਤਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੈਬੋਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡੇਵਰ ਕਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਾਰ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੂੰਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੂੰਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੂੰਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡੇਢ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਜਿਸਟਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਆਦਰਨੀय ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਰਿਆਂ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ? ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੀਐਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਸਪੈਂਡ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ? ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬਹਾਲੀ ਕਰਾ ਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ, ਪਟਵਾਰ ਖਾਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ। ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਵਾ, ਉਸ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ। ਜੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਉਹਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 14/9/2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28/6/2022 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਇੰਤਕਾਲ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਲੀ ਇੰਤਕਾਲ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਾਨਗੋ ਦੇ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਬਾਂਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 306 ਇੰਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ 306 ਮੈਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ। 306 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ 103 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਕਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਲਤ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਕਾਨਗੋ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਦ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਕਲੀ 650 ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਨਵਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਜਦ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਰਕੀਰਤ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰਕੀਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੱਚਾ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪ ਹੈ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਕੀਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੱਸੀਆਂ ਹੈਬੋਆ 'ਚ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਕਲੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਾਨਗੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 1200 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ 25 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ ਬਈ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ 25 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਦ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਨ ਲਓ 50,000 55,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 15 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ 10-10,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 35 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 50,000, 10,000 ਪਟਵਾਰੀ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ ਦੋਸਤ।
ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮਹੀਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਨਓਸੀ 2-3 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਟਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ? ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਕੀ ਰੇਤ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਰੇਤ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਬਜਰੀ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਹਰ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਰੇਆਮ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਔਰ ਦੇਖੋ 650 ਇੰਤਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਔਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ 1200 1500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਣ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਜੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? ਜੱਸੀਆਂ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਬਚਾਉਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਵੇਰੇ ਅਗਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫਿਸ ਵੈਸਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੱਚਾ ਆਦਮ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚਾ ਆਦਮ ਬਾਰੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ।